إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans le tafsir de Surat Fatir, le verset qui est la sourate 35, qui signifie le Créateur. Surat Fatir, c'est la sourate du Créateur. On a expliqué jusqu'à maintenant, jusqu'au verset 25 dans cette sourate. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait 5 cours, on est arrivé au cours, il y en a 5, et c'est le verset 25 maintenant qu'on va commencer à expliquer. Donc on va réciter à partir du verset 25 jusqu'à la fin de la page, Inch'Allah, et on va essayer de voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Donc on a récité du verset 25 au verset 34. Donc on va commencer maintenant l'explication des versets qui suivent. On va lire la traduction des premiers versets, puis après on va commencer le tafsir. Donc le verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et s'ils te traitent de menteur, eh bien ceux d'avant eux avaient traité leurs messagers de menteurs, cependant que leurs messagers leur avaient apporté les preuves, les écrits et le livre illuminant. Puis j'ai saisi ceux qui ont mécru, et quelle réprobation fut la mienne. N'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisant sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et de roches excessivement noires. Et il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bêtes, les animaux. Parmi les serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est, certes, puissant et pardonneur. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salat et demandent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent en faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Donc on va commencer la lecture du tafsir maintenant à partir du verset 25. Le Cheikh Al-Sa'di, Abdurrahman Al-Sa'di, il dit dans son tafsir à propos du verset 25: وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. C'est-à-dire donc, le cheikh explique: أي وإن يكذبك أيها الرسول هؤلاء المشركون فلست أول رسول كذب، فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات الدالات على الحق وعلى صدقهم فيما أخبروهم به وبالزبر أي الكتب المكتوبة المجموع فيها كثير من الأحكام، والكتاب المنير أي المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئا عن اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرسل، بل بسبب ظلمهم وعنادهم. Donc le cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, il explique, il dit: et s'ils te traitent de menteur, ô toi le messager, c'est-à-dire si c'est mushrikoun, ces gens qui font le shirk avec Allah et qui adorent les idoles, s'ils te traitent de menteur, sache que tu n'es pas le premier d'entre les messagers qui a été démenti et traité de menteur, parce que ceux qui sont venus avant toi parmi les messagers ont eux aussi été démentis, et ceux qui ont précédé parmi les mushrikines ont eux aussi démenti et traité de menteurs leur peuple lorsqu'ils leur sont venus avec les preuves évidentes et claires.
c'est-à-dire les preuves qui établissent la vérité et qui montrent la vérité et qui montrent la véracité de ce que les messagers leur ont informé, leur ont donné comme information. Également, ils sont venus avec les preuves claires et avec les écrits, Az-Zubur. Et Az-Zubur, le cheikh il dit, ce sont les livres, Al-Kutub al-Maktuba, les livres qui sont écrits. Et également, tout ce qu'ils contiennent, tous les livres qui contiennent les règles de l'islam et de la charia. Wal-Kitab al-Munir, ainsi que le livre éclairant, c'est-à-dire le livre qui éclaire de ces informations véridiques et de ces règles qui sont justes. Alors, les gens qui les ont traités, ces messagers de menteurs, ils ne les ont pas traités avec, à cause d'une ambiguïté qu'ils avaient, ou bien d'un manquement qui serait venu de la part de ceux qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire un manquement de la part des messagers. Non, ce n'est pas pour ça qu'ils ont renié et traité de mensonges les messagers. Ils ont traité de mensonges, ils ont traité les messagers de mensonges et de menteurs à cause de leur injustice et à cause de leur obstination à contredire les messagers, et de leur orgueil. Dans le verset suivant, le cheikh explique. On va expliquer également qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset-là. Il dit وَإِن يُكَذِّبُوكَ يقول تعالى وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءتهم رسلهم بالبينات وهي المعجزات الباهرات الأدلة القاطعات وبالزبر وهي الكتب وبالكتاب المنير أي الواضح البين ثم أخذت الذين كفروا أي مع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاءوهم به فأخذتهم أي بالعقاب والنكال فكيف كان نكير أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيما شديدا بليغا والله أعلم. Donc le cheikh explique, il dit que s'ils te traitent de menteur, c'est-à-dire si les mushrikoun te traitent de menteur, sache que ceux parmi les messagers qui ont été envoyés avant toi ont également les mushrikoun de leur époque les ont également traités de menteurs et ont renié qu'est-ce qu'ils ont ramené comme preuve claire, c'est-à-dire les miracles, parce que les messagers viennent avec des miracles et avec des preuves tranchantes et avec Az-Zubur, c'est-à-dire avec les livres, wa bil kitab al-munir, le livre qui est clair et qui éclaire. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم أخذت الذين كفروا, comme Cheikh Al-Sa'di dit ici ثم أخذت الذين كفروا بأنواع العقوبات فكيف كان نكير عليهم كان أشد النكير وأعظم التنكيل فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم فيصيبهم كما أصاب أولئك الحمد لله فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم فكيف كان نكير. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit puis ensuite comment j'ai saisi ceux qui ont mécru, comment j'ai saisi ceux qui ont mécru et quelle réprobation fut la mienne, quelle réprobation fut la mienne, c'est-à-dire j'ai saisi ceux qui ont traité les messagers de menteurs par toutes sortes de châtiments et quelle réprobation fut la mienne et comment fut sévère et grande ma réprobation et mon châtiment. Donc prenez garde à ne pas traiter ce noble messager de menteur. Sinon, ce qui est arrivé à ces peuples qui vous ont précédés et qui ont traité leur messager de menteur risque de vous atteindre vous aussi et de vous arriver à vous aussi, comme dur châtiment
et humiliation dans cette dunya et dans l'au-delà. Na'am, donc le verset suivant, le verset 27 et 28, le Cheikh Sa'di il les explique. Alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa min al-jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات التي أصلها واحد ومادتها واحدة، فهي من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته. Donc le cheikh explique ces versets qui mentionnent la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment elles sont créées de toutes sortes de façons qui parfois dans la façon dont il les a créées on voit des choses qui s'opposent, alors que leur origine est une. Ils sont créés d'une origine simple et unique. Et malgré tout, on voit entre elles des divergences et des différences et des écarts entre elles. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut témoigner, dont on peut témoigner, et quelque chose qui est connu de la part des êtres humains, pour indiquer donc aux serviteurs la perfection de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa force et de sa grande sagesse. Donc il dit, n'as-tu pas vu que du ciel, il dit ce qui signifie, n'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre une eau, il fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de différentes couleurs. Donc l'eau à l'origine, c'est la même eau qui abreuve et qui nourrit toutes les plantes et tous les fruits. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que cette eau-là c'est la seule, c'est d'une seule origine, d'une seule couleur, transparente, incolore, inodore, et on voit sortir comme résultat de ça, des fruits de différentes couleurs. Et c'est ça ce que le cheikh est en train d'expliquer. Il dit, et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Et il y a pareillement des couleurs différentes parmi les êtres humains, parmi les hommes, parmi les animaux, et parmi les bétails. Et parmi les serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Donc il explique, le cheikh explique ça, il dit فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات المختلفات والنباتات المتنوعات ما هو مشاهد للناظرين والماء واحد والأرض واحدة. Donc le cheikh il dit, parmi les exemples de la grande puissance d'Allah et de sa sagesse, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il fait descendre l'eau sur la terre et il fait sortir de là des fruits de couleurs différentes, d'odeurs différentes, de parfums différents, toutes sortes de plantes et de fruits et de fleurs, et ça c'est des choses que toute personne qui observe, il peut en témoigner. Et malgré qu'à l'origine, qu'est-ce qui a abreuvé toutes ces plantes et ces fleurs et ces fruits et ces arbres et ainsi de suite? Eh bien c'est une seule et même eau, une eau unique et une terre unique. Et il dit وَمِنْ ذَلِكَ الْجِبَالَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ أَوْتَادًا لِلْأَرْضِ تَجِدُهَا جِبَالًا مشتبكة بل جبلا واحدا وفيها ألوان متعددة فيها جدد بيض أي طرائق بيض وفيها طرائق صفر وحمر وفيها غرابيب سود أي شديدة السواد جدا. Donc le cheikh explique, il dit également parmi les exemples de ça, il y a les montagnes que Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour stabiliser la terre,
et tu les vois comme des grandes montagnes, alors que tu les vois comme des grandes montagnes, mais dans la même montagne, il y a différentes montagnes, mais dans la même montagne, tu vois parfois des couleurs différentes. Il y en a qui sont des montagnes d'une couleur très blanche, c'est-à-dire dans ces montagnes-là, on voit des sillons parfois qui la traversent, et ce sont des sillons qui sont très blancs, d'une couleur blanche, et parfois d'autres sont rouges, et d'autres sont jaunes, parmi les différents sillons, les différents chemins qui la traversent. Et on en trouve également des exemples de traits noirs foncés. Ensuite, il dit وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. Donc le cheikh explique, il dit وَمِنْ ذَلِكَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ فيها من الاختلاف من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما هي مرئي بالأبصار مشهود مشهور للنظار والكل من أصل واحد ومادة واحدة فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى التي خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك وحكمته ورحمته حيث كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوت فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضا وما هو معلوم بعضهم بعضا ما هو معلوم ذلك أيضا دليل على سعة علم الله تعالى وأنه يبعث من في القبور ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة لا تحدث له التذكر وإنما ينتفع بها من يخشى الله ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيها. Le cheikh il dit également parmi les exemples de la toute-puissance d'Allah et de sa sagesse, dans les exemples qui sont mentionnés dans ce verset-là, il y a les différences de couleurs et de descriptions, et les différences de voix également qui existent entre les différentes créatures, comme les êtres humains. On voit entre les êtres humains des différentes couleurs. On voit les différentes langues également chez les êtres humains. On voit parmi les animaux également encore plus de diversité de couleurs et de formes et également de sons, de voix et ainsi de suite. Donc on a toutes sortes de couleurs d'oiseaux, toutes sortes de couleurs d'animaux, que ce soit des reptiles ou que ce soit des mammifères, que ce soit d'autres types des animaux. Et on en trouve de toutes les couleurs, même dans un seul animal, même parfois on peut trouver des animaux qui sont multicolores, subhanallah. Et parmi les bestiaux également, les animaux, les bétails qu'on garde, qui sont les animaux de ferme, domestiques. Et bien la même chose, on trouve des animaux de différentes couleurs. Parmi ces animaux-là, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont dorés, il y en a qui sont toutes sortes de différentes couleurs. Et donc, ça, n'importe qui observe, eh bien, il est témoin de ces choses-là. Et ça, c'est des signes pour nous. Ça, c'est des signes pour les êtres humains. Puisque toutes les différentes couleurs entre les hommes et les différentes couleurs entre les animaux, et les différentes couleurs également entre les plantes et entre les fruits, et entre les fleurs, et entre les montagnes, et entre les différentes sortes de terres, tout ça, ce sont des signes pour les hommes qui réfléchissent. Et ce n'est pas des raisons pour certains d'entre les hommes de ces catégories-là de faire des discriminations entre les êtres humains par rapport à leur couleur.
Parce que toutes ces couleurs, les différentes couleurs qui existent chez les hommes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées. Et il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset et dans d'autres versets. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique lui aussi, que le musulman, il doit croire que l'arabe n'est pas supérieur au nom arabe, et que le nom arabe n'est pas supérieur à l'arabe, et que le blanc n'est pas supérieur au noir, et que le noir n'est pas supérieur au blanc, excepté par la piété. Donc tout ça c'est des signes pour ceux qui réfléchissent, l'interdiction du racisme et de la discrimination. Ça c'est des signes que Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans ces versets-là par exemple, et dans d'autres également. Et quand on voit les différences qui existent entre les créatures et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a différenciées les unes des autres de différentes façons, eh bien ça c'est une preuve rationnelle du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut et qu'il a fait en sorte de donner à certaines créatures des caractéristiques spécifiques et particulières dans sa couleur, dans sa description, et que ça montre donc qu'il fait ce qu'il veut selon sa volonté quand il crée, et ça montre également sa toute puissance, qu'il est capable de faire ce qu'il veut, du fait que c'est lui qui les a créés de la façon dont elles sont, et il a fait ça par sa sagesse, par sa miséricorde, parce que dans le fait qu'il y ait des différences, des divergences dans la création des créations, des arbres, des plantes et des animaux et des êtres humains et autres, il y a des bienfaits là-dedans. Et il y a également, comme qu'est-ce qu'on mentionne au sujet des montagnes et des différents sillons qui sont dedans avec les différentes couleurs, il y a aussi la connaissance des différentes voies et différents chemins qu'on peut emprunter et utiliser. Et il y a également la connaissance entre les hommes, pour que les hommes puissent se connaître les uns les autres, malgré leurs différences. Ils peuvent apprendre à se connaître, et ils savent qu'ils ont des différences dans leur apparence, différences dans leur couleur, dans leur langue, mais que malgré tout, ils doivent apprendre à se connaître les uns les autres et à se reconnaître et à ne pas se mépriser les uns les autres par rapport à leur couleur, ou à penser que parce qu'un est blanc il est meilleur que le noir, ou à penser que parce qu'un est plus foncé il est meilleur que celui qui est plus pâle, ou des choses de ce genre. Tout ça ça vient de l'ignorance de l'homme et de son arrogance et de sa fierté, et de la jahiliya. Ça c'est des choses qu'on retrouve parfois encore aujourd'hui, des choses qui sont détestables, malheureusement qui existent encore parfois même chez certains musulmans, ces formes d'ignorance, ces formes de racisme, mais que c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les moyens dans la révélation de les combattre et de les rejeter, et également dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été celui qui a été parmi ceux qui ont combattu ces exemples de racisme, de discrimination entre les hommes, et on a trouvé parmi ces sahaba des gens de différentes couleurs, des noirs, des blancs et d'autres de différentes couleurs également, et ils étaient, du moment qu'ils étaient croyants, ils étaient tous des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est des choses qui sont très importantes. Et donc il y a également parmi les sagesses et les bienfaits de ça, il y a la preuve de la grande connaissance et la grande science, la science complète et parfaite et vaste d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a également la preuve dans ça que Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire ressusciter de nos tombes. Mais la personne qui voit et qui observe ces choses-là et qui est insouciante et indifférente, elle regarde ces choses-là avec un regard insouciant, et elle voit aucun signe là-dedans.
Et ça ne le pousse pas à se souvenir, à réfléchir et à méditer. C'est uniquement celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui va savoir comment justement profiter de ces signes et de ces choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, qui va être capable d'en profiter et d'en bénéficier avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, sa pensée, hein, elle comprend les points importants à comprendre par rapport aux sagesses qui existent derrière ces choses-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit juste après avoir mentionné ces différences entre les créatures par rapport à leur couleur et autres, Allah subhanahu wa ta'ala il dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hein? C'est-à-dire nul d'entre les serviteurs nul ne craint Allah parmi ses serviteurs excepté les ulama. Nul ne craint Allah subhanahu wa ta'ala, hein, parmi ses serviteurs, c'est uniquement les ulama qui craignent Allah parmi ses serviteurs. Le cheikh il dit فَكُلُّ مَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْلَمْ كَانَ أَكْثَرُ لَهُ خَشْيَةً وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل على فضيلة العلم فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Donc le cheikh explique, Cheikh Sa'di il dit toute personne la personne qui a le plus de science et qui connaît plus Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset là signifie que la personne qui connaît plus Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la personne qui le craint le plus, hein? Et cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala l'oblige, hein, à cesser de faire des désobéissances et des péchés, hein, et à se préparer pour rencontrer celui qu'il craint. Et ça c'est une preuve du mérite de la science. Ça c'est une preuve du mérite de la science. Et bien entendu, hein, comme certaines personnes, parfois ils s'imaginent que la personne qui craint Allah, la personne qui fait des péchés et qui s'est repentie, ils pensent mais ça c'est pas, elle n'a pas craint Allah parce qu'elle a désobéi. Non, la personne qui craint Allah, elle peut faire des péchés, mais elle se repent, hein, elle se précipite à la repentance, elle se précipite à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Elle se précipite à la repentance et à demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la personne qui pense je vais jamais faire de péché, parce que tout le monde fait des péchés, hein? Tout le monde fait des péchés et plusieurs fois même durant une seule journée quelqu'un peut faire plusieurs péchés. Mais alhamdulillah, la porte de la repentance elle est toujours grande ouverte pour celui qui est sincère et qui demande pardon. Et celui qui, lorsqu'il a commis un péché, se repent, eh bien, il fait partie de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est le mérite, le fait que la personne qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que plus la personne craint Allah, eh bien plus que la personne craint Allah, plus qu'elle est savante, hein, ça aussi c'est une des significations de ça, c'est quelque chose qui montre le mérite de la science, hein, et que la science doit amener à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala font partie de ceux qui vont mériter sa récompense et qui vont
faire partie des gens qui vont avoir sa générosité et qui vont être honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il mentionne dans Surat al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, et ceci est pour celui qui craint son Seigneur, celui qui a craint son Seigneur. Donc ça veut dire que les gens qui auront la récompense du paradis, ce sont ceux qui ont craint, c'est celui qui a craint son Seigneur. Inna Allah azizun ghafour. Allah subhanahu wa ta'ala est certes parfait dans sa puissance, et parmi les exemples de sa puissance, le Cheikh dit Kamilul Izza wa min izzatihi khalqu hadhihi al-makhluqat al-mutadaddat ghafurun li dhunub at-ta'ibin. Allah subhanahu wa ta'ala il complète le verset en disant certes Allah subhanahu wa ta'ala il est puissant et il est parfait dans sa puissance, et parmi les exemples de sa puissance il y a le fait qu'il a créé ces créations qui sont différentes et qui s'opposent, qui sont parfois opposées, et il est pardonneur, c'est-à-dire qu'il pardonne les péchés de ceux qui se repentent, qui demandent pardon. Et ça aussi, ça vient clarifier qu'est-ce qu'on expliquait par rapport à celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui commet un péché, ben Allah subhanahu wa ta'ala, s'il se repent, Allah va lui pardonner ce péché-là, et il reste parmi ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il persiste à pécher et il transgresse et il continue dans sa perversité, dans sa transgression, et qu'il ne se repent pas, là il est sous la menace. Allah al-Musta'an. Ensuite, le Cheikh l'imam Ibn Kathir, il continue, donc il explique ces versets-là également, et il mentionne des points similaires par rapport à ce qui est mentionné par le Cheikh al-Sa'di. Il dit يقول تعالى منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وهو الماء الذي ينزل من السماء يخرج به ثمرات مختلفة ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها كما قال تعالى في الآية الأخرى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Donc le Cheikh explique donc que Allah subhanahu wa ta'ala il nous indique et il nous informe par rapport à sa toute puissance, qu'il a créé des choses qui sont diverses, et que toute cette diversité là elle vient à l'origine de quelque chose qui est unique, comme par exemple qu'est-ce qu'on a mentionné du fait que elles sont venues d'une seule eau et d'une seule terre, et pourtant on trouve qu'elles ont des couleurs différentes et des goûts différents, et des odeurs, des senteurs différentes, et ainsi de suite. Donc ça c'est des signes pour ceux qui réfléchissent, et on voit donc sortir des plantes de toutes les couleurs, jaune, rouge, verte, blanche, noire, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est pour faire réfléchir les hommes, pour les faire méditer sur tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh il mentionne un verset
Dans Surat Ar-Ra'd, le verset 4, il dit « Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes aux autres, des jardins plantés de vignes et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. » Hein? Ça, c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce verset-là. Et dans d'autres versets aussi, il y en a plusieurs comme ça. Il dit وقال تبارك وتعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. Et parmi les montagnes, dans les montagnes, il y a des voies ou des chemins ou des sillons de couleurs différentes, qui sont blanches, rouges et de différentes couleurs. Le cheikh il dit أي وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان خلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الجدد الطرائق. وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي ومنها غرابيب سود. قال عكرمة الغرابيب الجبال الطوال السود. وكذا قال أبو مالك وعطاء الخرساني وقتادة. وقال ابن جرير والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا أسود غربيب. نعم. Donc les montagnes également sont de couleurs différentes et c'est ce qu'on peut voir, des montagnes qui sont blanches, rouges, et dans certaines d'entre elles on voit des sillons et des voies et des chemins qui sont de différentes couleurs. Le terme Judad, c'est le pluriel de Judda, qui veut dire des chemins, des voies, des sillons. Et ça, c'est rapporté par Ibn Abbas. Ça a été dit également par Abu Malik, Al-Hassan, Qatada, As-Suddi, parmi les ulama de tafsir. Et parmi les exemples des sillons également, on en retrouve qui sont extrêmement noirs. Et ça, c'est Ikrima, il a expliqué que Al-Gharabib, ce sont les grandes montagnes noires. Et Abu Malik et Ata al-Khurasani et Qatada ont dit ça également, comme ça a été mentionné par les ulama dans leur tafsir. Et Ibn Jarir al-Tabari, il explique que lorsque quelque chose est très noir, les Arabes ils le décrivent en disant qu'il est Gharibib, c'est-à-dire le pluriel c'est Gharabib, c'est-à-dire très noir, noir foncé. وقوله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك أي كذلك الحيوانات من الأناس والدواب وهو كل ما دب على القوائم والأنعام من باب عطف الخاص على العام كذلك هي مختلفة أيضا فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم في غاية السود والسقالب والروم في غاية البياض والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين كذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان بل الحيوان الواحد يكون أبرق فيه يعني من هذا اللون وهذا اللون فتبارك الله أحسن الخالقين. Donc également des êtres, parmi les êtres humains, les animaux et les bestiaux, on retrouve différentes couleurs.
Donc le cheikh explique ça, il dit ad-dawab, c'est tout ce qui marche sur 4 pattes. On les appelle dawab, c'est le pluriel de dab, dabba, dabbun. Wal-an'am, c'est les bestiaux, ceux qu'on utilise en général pour domestiquer. Et en fait, ils font partie des animaux aussi, ils font partie des dawab. Ils sont mentionnés de façon spécifique. C'est comme le cheikh il dit, min bab atf al-khas al-'am. Et elles aussi sont différentes couleurs. Et parmi les hommes, on retrouve, et le cheikh il donne des exemples de différents peuples, comme les berbères, il dit les berbères, les éthiopiens, et il mentionne d'autres peuples également qui sont, il dit ils sont, on en retrouve qui sont très foncés, et d'autres qui, comme les Romains et autres qui sont plus blancs, et d'autres qui sont, parmi les Arabes par exemple, on retrouve qui sont entre les deux, qui sont parfois entre le blanc et le noir, c'est-à-dire qui sont bruns, et les Indiens également. Donc on est tous créés de couleurs différentes. Il y en a qui disent parfois les rouges, les jaunes, les blancs, les noirs, et ainsi de suite. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'il y ait ces couleurs différentes parmi les êtres humains et qui les a créés. Et là, le fait qu'un ait une couleur différente de l'autre, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur ou inférieur à l'autre. Au contraire, ça n'a rien à voir avec ça. La supériorité existe uniquement entre les hommes par rapport à leur piété, envers Allah et leur crainte d'Allah. Et le verset dans Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, c'est-à-dire les divergences qui existent entre vos langages et vos couleurs. Il y a en cela des signes pour les gens, il y a en cela des signes pour les gens qui ont la science, les alimin. De même que les animaux, les différents animaux qui ont des couleurs différentes, même dans une espèce unique, on retrouve parfois des différentes couleurs, et même dans un animal lui-même, on retrouve différentes couleurs, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et le cheikh dit إنما يخشى الله من عباده العلماء أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال منعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل وكانت الخشية له أعظم وأكثر. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, c'est uniquement c'est seulement ceux qui c'est seulement les ulama qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs, c'est-à-dire ceux qui le craignent réellement, qui le craignent comme il mérite, sont les ulama, ceux qui ont la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala mais qui le craignent par ignorance. Parmi les kuffars et les mushrikines, vous en trouvez parfois qui peuvent craindre Allah subhanahu wa ta'ala mais ils le craignent avec ignorance. Et ils ne craignent pas correctement comme ils le méritent, puisqu'ils font le shirk avec lui. Et c'est pour ça que donc plus une personne a la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs, du fait qu'il est le très grand, qu'il est le tout puissant, qu'il est l'omniscient, celui qui sait tout et qui possède tous les attributs de perfection et les noms, les plus beaux noms, et bien plus quelqu'un a la connaissance de ça et que sa connaissance de ces choses-là sont plus complètes et plus parfaites, et bien plus il aura de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus sa crainte sera grande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit وقال علي بن أبي طالب قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير.
وعن ابن عباس قال العالم بالرحمن من عباده من لم يترك به شيئا من لم يشرك به شيئا. أي نعم، العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Donc le cheikh il énumère des paroles des salafs et des ulama de tafsir au sujet de la signification de ce grand verset. Il dit, Ali ibn Abi Talha a dit selon Ibn Abbas radiyallahu anhu que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit que c'est seulement les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs, il dit ce sont ceux qui savent que Allah est tout puissant et qu'il a le pouvoir sur toutes choses. Et il dit également selon Ibn Abbas aussi que c'est la personne qui sait, c'est la personne qui connaît Ar-Rahman parmi les serviteurs, la personne qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, qui est savante, et qui connaît Ar-Rahman parmi ses serviteurs, c'est qui? C'est celui qui ne fait pas le shirk avec Allah, qui n'associe rien avec lui, et qui rend halal ce qui est halal, et qui rend haram ce qui est haram, et qui préserve ou qui garde ses commandements, son commandement, et qui est certain, qui a la conviction qu'il va le rencontrer au jour de la résurrection et qu'il sera jugé pour ses actions. Donc celui qui craint Allah, c'est celui-là. Ça c'est une grande importance, parce qu'il y a des gens qui prétendent craindre Allah subhanahu wa ta'ala et qui font le shirk. Il y a des gens qui prétendent craindre Allah subhanahu wa ta'ala et qui font des bid'ah. Et ça c'est en contradiction avec la connaissance et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mushrik il ne craint pas Allah. Et ça veut dire que le mubtadi' il craint pas Allah. Ça c'est très important. Parce que celui qui craint Allah, il ne va pas contredire la religion, contredire la base de la foi, contredire dans les fondements de la religion. Et c'est celui qui rend halal ce qui est halal. C'est pas qui rend haram ce qui est halal, ou qui rend halal ce qui est haram. C'est celui qui considère halal ce qui est halal, ce que Allah a rendu halal, et qui considère haram ce que Allah a rendu haram. Dans les deux sens c'est important. Il y en a qui rendent haram ce qui est halal et ils pensent que c'est ça craindre Allah. Non, ce qui est halal c'est halal. Et il y en a qui veulent rendre haram ce qui est halal, il y en a qui veulent rendre halal ce qui est haram. Ça c'est des exemples de soit d'ignorance ou de gens qui contredisent la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui préservent ses commandements et qui sont certains qu'ils vont être ressuscités et jugés pour leurs actions. Ça c'est une définition d'Abdullah ibn Abbas. Saïd ibn Jubayr il dit la crainte d'Allah c'est ce qui t'empêche ou c'est ce qui se place entre toi et la désobéissance d'Allah. C'est ce qui s'interpose entre toi et la désobéissance d'Allah. C'est ça la crainte d'Allah. Lorsque parfois tu as envie de désobéir à Allah mais qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire et que c'est tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala te voit, il t'entend, il va te juger et que tu vas être jugé au jour de la résurrection, donc tu t'abstiens de le faire. Ça c'est la crainte d'Allah. Al-Hassan al-Basri, un des salafs parmi les tabi'in, il disait que la personne qui est savante c'est la personne qui
craint Ar-Rahman, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala sans l'avoir vu. Ça c'est une explication du fait de craindre Allah bil ghaib. Man khashiya Ar-Rahman bil ghaib, les ulama l'ont expliqué de deux façons. Ils l'ont expliqué en disant que c'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala sans l'avoir vu, et d'autres ont également expliqué que c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala lorsque personne nous voit, excepté Allah, lorsqu'on est seul. Et donc c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaib, et toute personne qui désire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a incité à rechercher, et qui s'écarte et qui délaisse ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a récité le verset innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Donc ça c'est l'exemple de la compréhension des salaf par rapport à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال كان يقال العلماء ثلاثة عالم بالله وعالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. Donc le cheikh explique que Sufyan al-Thawri, un des salafs, Sufyan al-Thawri, il rapporte selon Abi Hayyan al-Taymi, selon un homme qu'il a dit que les ulama sont de trois catégories. La personne qui est savante à propos d'Allah, il connaît Allah. Et une autre personne, elle est savante à propos de l'ordre d'Allah. Et une autre personne qui est savante d'Allah, c'est-à-dire il connaît Allah, mais il ne connaît pas l'ordre d'Allah. Et la personne qui est savante, qui connaît l'ordre d'Allah, mais qui ne connaît pas Allah. Et la personne qui est savante, qui connaît Allah et l'ordre d'Allah, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaît les règles et les limites et les interdictions et les obligations. Ça c'est la personne qui craint Allah. Elle connaît Allah, donc elle le craint, et elle connaît les limites. Donc ça c'est le vrai savant. Et il y a l'autre personne qui connaît Allah mais qui ne connaît pas ses limites. Et ça c'est celui qui craint Allah mais qui le craint sans avoir la connaissance de ses interdictions et de ses obligations. Donc celui-là, il y a un problème dans sa crainte d'Allah, et dans sa connaissance. Il y a un problème dans sa connaissance d'Allah et de sa religion. Et la personne qui connaît l'ordre d'Allah, mais qui ne connaît pas Allah. Il connaît l'ordre d'Allah, mais il ne connaît pas Allah. C'est-à-dire, il connaît qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est ordonné, mais il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les trois catégories. Et c'est pour ça que les ulama, ils mentionnent souvent, par rapport à la crainte d'Allah et la définition de at-taqwa, que ça doit être avec science, que tu dois craindre Allah avec science. Et que tu dois craindre Allah avec science. Donc si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala sans science, tu ne peux pas le craindre réellement, puisque comment tu peux craindre Allah lorsque tu ignores ses ordres et ses interdictions? Donc est-ce que tu peux t'abstenir de ce qu'il t'interdit et faire ce qu'il t'ordonne si tu l'ignores, si tu ne sais pas comment? Donc peut-être que tu connais les noms et les attributs d'Allah,
ça c'est une chose. Et pour le craindre, c'est nécessaire. Tu dois connaître Allah pour le craindre. Mais tu dois également connaître sa religion. Et tu dois connaître ses règles, ses ordres, ses interdictions. Sinon, tu ne vas pas le craindre correctement. Tu vas le craindre, mais avec ignorance. Comme les mouchriquines, comme les kuffars, comme les juifs et les chrétiens. Hein, et comme les gens de bid'a, hein, comme les soufiyas, par exemple. Hein, tu dis que tu crains Allah parce que tu connais Allah, mais tu ne connais pas ses règles et sa religion. Et tu fais des innovations. Et tu adores Allah avec ignorance. Donc tu n'as pas la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est, les deux choses doivent être ensemble. Juste un instant. Donc on a terminé donc l'explication de ces versets-là avec les paroles de l'imam Ibn Kathir et qu'est-ce qui a été mentionné à ce sujet-là. Maintenant on va expliquer les versets 29 et 30. Les versets 29 et 30 à la suite. Donc إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Donc à la suite de ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui récitent le livre d'Allah, إن الذين يتلون كتاب الله أي يتبعونه في أوامره فيتمثلونها وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها. Donc le cheikh explique, il dit que ceux qui récitent le livre d'Allah, ceux qui récitent le livre d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas juste de le réciter, ça veut pas juste dire tu lis le Coran, ça veut dire ceux qui le suivent dans ses ordres et qui les mettent en application et qui le suivent dans ses interdictions et donc qu'ils vont abandonner ce qui est interdit dedans, et qui vont suivre ces informations et ces nouvelles, ces annonces qui sont dedans, les choses dont on est informé dedans, en croyant en ces informations-là et en ayant la conviction que ce sont des choses vraies, et qui ne mettent rien au devant de ce qui est mentionné dans cette révélation-là et dans ce livre-là parmi ceux qui s'y opposent comme parole. Donc ils ne vont pas donner précédence à quoi que ce soit de ce qui contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa révélation. Et en plus de ça, ça signifie qu'ils récitent, ça veut dire qu'ils récitent les mots qui sont dedans, les lettres du livre et le livre lui-même, les mots qui sont dedans, en étudiant sa signification et en suivant ces informations-là et ces mots-là et en extrayant de ces versets des significations et des verdicts, et des règles, bien entendu pour ceux qui ont la science. Puis le cheikh il dit ensuite ثم خص من التلاوة بعدما عم الصلاة التي هي عمود الدين ونور المسلمين وميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات سرا وعلانية في جميع الأوقات. Donc ensuite, après avoir mentionné la récitation du Coran, il mentionne
la salat, hein, quelque chose qui est le fondement, le pilier de quelque chose qui est le pilier de la religion, la lumière des musulmans, la balance de la foi, le signe de la sincérité et de la véracité de l'islam de quelqu'un. Et il mentionne ensuite le fait de dépenser de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est-à-dire an-nafaqa, an-nafaqa, c'est-à-dire le fait de donner et de dépenser de nos biens pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça comprend tout ce qu'on dépense, des différentes il y a différentes catégories, que ce soit qu'est-ce qu'on dépense sur nos proches, nos enfants, nos femmes, nos familles, nos proches, ceux-là, on dépense pour eux et c'est une obligation et on est récompensé pour ça. Et également qu'est-ce qu'on donne pour les pauvres, pour les orphelins et autres. Et parmi les exemples de ce qu'on donne aussi comme nafaqa et comme sadaqat, comme par exemple la zakat, les kafarat, c'est-à-dire les différentes formes d'expiation parfois qui sont exigées de la part de certaines personnes lorsqu'ils ont fait quelque chose qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains péchés, il exige des expiations, comme dans certains cas par exemple de libérer un esclave ou bien de nourrir un nombre de pauvres, ou ainsi de suite. Et également an-nuzur, c'est-à-dire les vœux qu'on a fait lorsqu'on a fait un vœu pieux et qu'il est exaucé, on doit donner des choses de nos biens parfois. Et as-sadaqat, c'est-à-dire les aumônes et la charité lorsqu'on donne fi sabilillah, et que ce soit fait ouvertement ou en secret, en secret ou qu'on le divulgue, c'est-à-dire dans toutes les différentes circonstances et dans toutes les différentes situations. Yarjuna bidhalika tijaratan lan tabur, ils espèrent par cela, ils espèrent ainsi faire un commerce, ils espèrent par cela faire un commerce qui ne périra jamais. Le cheikh explique, il dit yarjuna bidhalika tijaratan lan tabur, ay lan taksud wa tafsud, bal tijara هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلها، ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابهم والنجاة من سخطه وعقابه. وهذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة. وذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال ليوفيهم أجورهم، أي أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتها وحسنها وعدمها، ويزيدهم من فضله زيادة عن أجورهم، إنه غفور شكور. غفر لهم السيئات وقبل منهم القليل من الحسنات. Donc le cheikh explique, il dit que donc ceux-là ils espèrent un commerce qui ne va pas périr, c'est-à-dire qu'il ne va pas périr, il ne va pas il va pas se défaire, il va pas ce sera pas un commerce qui va perdre. C'est au contraire un commerce parmi les formes les plus grandes de commerce que quelqu'un peut faire, c'est-à-dire d'atteindre la satisfaction de leur Seigneur et la réussite, en obtenant sa grande récompense et en étant épargné et en étant sauvé de sa colère et de son châtiment. Et il y a dans ça le fait qu'ils ont purifié leurs œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'ils n'ont espéré rien d'autre que ça. Ils n'ont espéré rien d'autre que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bonnes, ils n'ont pas espéré
rien d'autre parmi les objectifs qui peuvent être mauvaises ou les mauvaises intentions. Hein? Ils ont tout fait ce qu'ils ont fait uniquement avec l'espoir de recevoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mentionné également qu'ils obtiendront ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ont souhaité, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qui suit liwafiyahum ujurahum, afin qu'il les récompense pleinement de leur récompense, pour les œuvres qu'ils ont fait selon la quantité qu'ils en ont fait et selon également la qualité et la beauté de ce qu'ils ont ramené comme action. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, et qu'il leur augmente également de sa grâce, en plus de leur récompense. Il est certes pardonneur et reconnaissant. Pardonneur et reconnaissant. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur pardonner leurs péchés et accepter, même s'ils ont peu de bonnes actions, il va accepter leurs bonnes actions. Donc ça c'est pour les versets 29 et 30 dans les explications de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Ensuite, dans le tafsir Ibn Kathir, c'est la même chose qui est mentionnée. Et ensuite, dans le verset suivant, 31 à 35, il y a la suite de l'explication. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Donc ça c'est la suite des versets. On va juste lire quelques versets de ces versets-là. Commencez à lire le tafsir du verset 31. Le Cheikh il dit يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله وهو الحق من كثرة ما اشتمل عليه من الحق كأن الحق منحصر فيه فلا يكن في قلوبكم حرج منه ولا تتبرم منه ولا تستهينوا به فإذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le livre qu'il a révélé à son messager et il dit que c'est la vérité. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقِّ, donc que c'est la vérité. Et il est tellement rempli de vérité que c'est comme si la vérité était exclusive à ce qui est dedans et limitée à ce qu'il y avait dedans. Et donc il ne doit y avoir dans ton cœur à son sujet aucun doute, aucune gêne, aucune difficulté, aucun dénigrement, parce que c'est la vérité. Et étant donné que c'est la vérité, eh bien tout ce qui est mentionné dedans comme question qui a rapport avec la divinité, avec l'adoration, avec l'invisible et autres, eh bien c'est quelque chose qui correspond à la réalité. Et donc il n'est pas permis dans ce cas-là que quoi que ce soit de ce qui est dedans soit ou ait comme signification autre chose que son sens apparent et qu'est-ce qui est indiqué par qu'est-ce qui est écrit dedans. Et ensuite il explique, il mentionne la suite du verset musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kutubi wal-rusul لأنها أخبرت به فلما وجد وظهر
ظهر به صدقها فهي بشرت به وأخبرت وهو صدقها ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا لأن كفره به ينقض إيمانه بها لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن لأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. Donc le livre en question, c'est le Coran, et il est un livre de vérité et il vient confirmer les livres qui ont été révélés auparavant, c'est-à-dire les livres et les messagers qui sont venus auparavant, parce que ces livres-là ont mentionné de la venue du Coran par la suite, et le livre est venu, est apparu et on a vu sa véracité, elle est devenue apparente, et elle avait été annoncée, et on avait informé de sa venue, et elle est venue confirmer ce qui était révélé auparavant. Alors il n'est pas permis à quelqu'un par la suite de prétendre croire au livre précédent alors qu'il rejette le Coran. C'est pas possible, parce que le fait qu'il renie le Coran, c'est quelque chose qui vient en contradiction et qui vient détruire sa foi en les livres précédents. Et parmi les différentes choses qui sont mentionnées dans ces livres-là précédents, eh bien il y a le Coran, et que les informations qui sont dans le Coran viennent en conformité avec qu'est-ce qui était révélé précédemment. Donc quelqu'un doit l'accepter s'il est sincère et s'il croit réellement en qu'est-ce qui est dans ses livres précédents. Même si on sait que les livres précédents aujourd'hui sont, dans certains points, ils sont falsifiés, et on a changé des choses qui étaient dedans. Toutefois, il reste encore des choses qui sont authentiques dedans, et on constate la conformité dans les enseignements des prophètes entre ce qui est dans le Coran et dans les livres précédents. Inna Allah bi'ibadihi la khabirun basir فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق بحاله ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانها ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسلا بعد رسول حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فجاء بهذا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة ويتكفل بما هو الخير في كل وقت ولهذا كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارا وأرقاهم قلوبا وأزكاهم أنفسا واصطفاهم الله تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب ولهذا قال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هؤلاء وهم هذه الأمة. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala est certes bien informé et voyant de son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala donne à chaque nation et à chaque personne ce qui lui convient selon sa situation, selon son état. Et parmi ces exemples l'exemple de ces choses-là, il y a les lois et les règles et les législations qu'il a révélées. Les révélations précédentes, elles ne convenaient qu'à leur époque et qu'à leur peuple, et qu'aux gens à qui elles avaient été révélées pour leur époque. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il envoyait des messagers, un messager après l'autre, eh bien ils étaient tous venus avec une révélation qui convenait à leur époque à eux, jusqu'à ce que vienne le dernier d'entre les messagers, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Et lui, il est venu avec une législation qui est la dernière des législations et des lois, et qui est applicable et bonne pour toutes jusqu'à la fin des temps, pour toutes les époques qui vont suivre par la suite, jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi dans qu'est-ce qui a été révélé dans le Coran et des principes qui sont révélés dans la Sunna qui sont inapplicables jusqu'au jour de la résurrection. Le Coran et la Sunna ont été révélés pour rester jusqu'à la fin des temps. C'est pas quelque chose qui doit changer, comme les kuffars par exemple, ils disent à notre époque, il faut changer l'islam, il faut faire une relecture de la religion, contrairement à ce que les Juifs ont fait. Par exemple, les Juifs, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé leur religion. Ils ont fait réinterpréter leur religion pour que ce soit en accord avec la passion des gens et le goût des gens. La même chose avec l'Église catholique et les autres églises aussi, protestants et autres. Ils ont déformé la réalité de la religion pour s'adapter aux passions des hommes et aux désirs des hommes, et pour les accommoder dans leur désobéissance d'Allah, et dans leur passion et dans leurs désirs, et dans leur transgression des limites d'Allah. Tandis que l'islam, non. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé pour qu'elle soit appliquée jusqu'à la fin des temps, et que ces lois soient respectées jusqu'à la fin des temps. Et donc, on voit que, comme le cheikh il l'explique ici, il dit que cette législation et cette loi, elle est applicable jusqu'au jour de la résurrection, et elle remplit les biens et les besoins de toutes les créations, de toute la création. Et elle ramène du bien pour toutes les époques. Et c'est pour ça que on voit que dans toutes les nations, eh bien, cette Ummah, la nation de l'islam, et quand on dit la nation de l'islam, on ne parle pas d'un peuple en particulier, contrairement à ce que les gens d'extrême droite, parfois, ils essaient d'interpréter que l'islam c'est une religion pour les Arabes, ou que c'est quelque chose qui se limite aux Arabes. Donc ils disent par exemple, la nation, quand on dit par exemple la nation de l'islam c'est la plus complète, comme le cheikh il explique ici, la nation de l'islam c'est celle qui est la plus complète parmi toutes les autres nations dans sa raison, dans sa façon de penser, dans sa pensée qui est la meilleure pensée, et dans ses cœurs qui sont les cœurs les plus élevés, et dans ses âmes qui sont les plus pures. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis, et il a choisi pour eux la religion de l'islam, et il leur a donné en héritage le livre Al-Qur'an qui est Al-Muhaymin, c'est-à-dire qui vient abroger et qui vient prendre le dessus sur tous les livres qui sont venus auparavant et compléter les règles qui sont dedans. Donc c'est pas un peuple qu'on parle en particulier comme les Arabes, en particulier, non, parce que l'islam c'est pas une religion qui est limitée à une origine ethnique, non. Comme on a pu voir par exemple dans l'histoire que ceux qui s'accrochent à la révélation d'Allah et qui établissent la religion d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les élève et leur donne l'autorité sur la terre et la force sur la terre. Donc de la même manière qu'à une époque ça a pu être des Arabes qui ont porté le message de l'islam, et à d'autres époques, dans d'autres régions ou ailleurs, ça a été des Turcs ou bien d'autres peuples qui ont supporté l'islam. Donc c'est pas relié à un peuple en particulier. Et parmi les musulmans, il y a des gens de toutes les origines. Il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont rouges, et il y en a qui sont européens, et il y en a qui sont asiatiques, et il y en a qui sont noirs, des Africains qui sont noirs, et d'autres qui sont bruns, et d'autres qui sont américains, d'Amérique du Sud, et il y en a qui sont d'Amérique du Nord, et il y en a de toutes les origines, et de toutes les couleurs, et de toutes les langues, et de tous les peuples, de toutes les nationalités, on retrouve des musulmans aujourd'hui. Et quand on parle de la pureté et de l'intelligence et de la pensée
de cette nation-là, on parle de toutes ces personnes-là, peu importe leur origine, mais qui ont cru en la religion d'Allah et qui se sont soumis à leur Créateur et qui ont cru au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru à ce livre qui est le Coran, hein, et qui veulent l'appliquer et qui ne se sont pas laissés influencés par les déviations et les déformations des peuples qui ont précédé les musulmans, parmi les juifs et les chrétiens qui ne se sont pas accrochés sérieusement et sincèrement à leur révélation et qui ont essayé de la déformer et de changer son application et sa signification, hein, et qui essaient aujourd'hui de nous amener vers cette voie-là et de nous faire les imiter, de nous appeler à les imiter dans leur mécréance et dans leur égarement. Hein, donc nous on leur répond à ces gens-là, que ce soit des chrétiens ou des juifs ou des laïcs qui veulent imposer à tout le monde leur laïcité, hein, et qui veulent la forcer sur nos coups. Non, on dit, nous on n'accepte pas vos interprétations fallacieuses de la révélation divine. Pour nous, qu'est-ce qui est révélé, c'est ça ce qu'on doit appliquer dans le Coran et dans la Sunna, et ça ne changera jamais, même si un grand nombre de musulmans se réunissent pour accepter des choses qui sont contraires à la religion, pour vous faire plaisir, aux kuffars, eh bien ça ne sera jamais valable et ça n'aura jamais aucune autorité et aucun poids pour les musulmans et pour les croyants sincères, hein, et pour les ulama de l'islam. Parce que les ulama de l'islam vont toujours réfuter ces fausses interprétations-là et ces déformations de la religion. Et ils vont toujours défendre la réalité de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un point très très important. Puis et c'est ce que l'imam Ibn Kathir il mentionne également, c'est la même chose à propos de ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continue demain Inch'Allah la suite du tafsir de cette sourate à partir du verset 32. À partir du verset 32, Inch'Allah. C'est ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Donc on va continuer demain à partir du verset 32, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et demain matin, Inch'Allah, il y a un dars. Mais pour nous ici c'est à 9h. Non, pardon, c'est à 10h. Demain, 10h. Et pour la France, c'est 16h. Naam, 16h. Donc ça veut dire, Inch'Allah, il y aura un cours, et le titre de ce cours, comme j'avais promis la dernière fois, mais j'ai pas pu le faire, c'est au sujet de le statut de Jésus dans l'islam. Le statut de Jésus dans l'islam. Donc ça c'est le titre du cours demain. Inch'Allah, ça va être sur le site Sunnah Publications. Le site Sunnah Publication, en français Sunnah Publication. Naam, c'est la radio de ce site-là, et donc ça va être diffusé, Inch'Allah, sur la radio du site. Et donc, il y aura ce cours-là demain, Inch'Allah. Et après, plus tard, vers 13h30 ici, donc on va commencer, Inch'Allah, le cours de tafsir aussi. Donc, à demain, Inch'Allah, pour ceux qui veulent assister à un des deux cours ou sinon aux deux cours. Et ceux qui ne peuvent pas assister, ben, Inch'Allah, il y aura l'enregistrement. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.